सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, मैं शैरन तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है एरुडिशन स्टडीज़ के ऑफिशियल चैनल ते। अज का जो सैशन है ये उस सीरीज़ का फाइनल पार्ट रहेगा जिस दे विच आपां टोटल 500 अखाना नूं शुरू किया होया है ना। इसका जो पहला पार्ट है तुहानूं मिल चुकिया है जिस दे विच आपां 250 अखाना नूं कवर किया सीगा। जिहड़े भी स्टूडेंट्स ने वो वाला सैशन ना देखा होए तो उन्हां तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ऑल राइट, तो उसनूं तुसीं ज़रूर देख लेना। अगर लिंक तो ना समझ आए या ना चले तो तुसीं फिर एरुडिशन का जो प्ले लिस्ट है उस दे विच जाके और पंजाबी व्याकरण या पंजाबी ग्रामर के नाम के उपर तुहानूं एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उस तो भी तुसीं इसनूं कवर कर सकते हो। ऑल राइट, तो उसे दे विच ही तुहानूं पंजाबी व्याकरण का एक लैक्चर, उस तो बाद पंजाबी साहित्य अते व्याकरण का एक लैक्चर, उस तो बाद एक अखाना का लैक्चर, ये तीन जो लैक्चर ने ना ये तुहानूं उस प्ले लिस्ट दे विच मिल जाएंगे। और तुसीं पंजाब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो पंजाबी का ये वाला पार्ट है ना, ये वाली प्ले लिस्ट है, ये तुहाडे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहूगी। ओके, तो इन्हूं तुसीं ज़रूर देख लेना। फिर आपां अज स्टार्ट करांगे 500 अखाना दे विचों फाइनल पार्ट नूं। ऑल राइट, तो देखो इस दे विच मैं तुहानूं पहला जो पार्ट कीता सी ना उदों मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि अखान की हुंदे ने, मुहावरे की हुंदे ने, इन्हां दे विच की फर्क हुंदा है। तो अगर तुसीं वो नहीं देखिया तो उन्होंने जरूर देख लेना, बिकॉज तुहानूं मुहावरे और अखान इन्हां दे विच फर्क जरूर पता होना चाहिए। राइट, इस दे नाल नाल जो अखान हैगे आ उन्हां दी स्पैशैलिटी की है, उन्हां दी खासियत की है, किस तरह पता चलता है कि ये अखान है, ये सारा कुछ भी मैं उसे ही सैशन दे विच तुहानूं दिता होया है। राइट, तो जो अज का सैशन रहेगा इस दे विच आपां डायरैक्ट स्टार्ट करांगे। ऑल राइट, ठीक है। तो फिर पहला अखान देखते हैं, टुटे फुटे ना मिलन कुल कंचन दी रीत। टुटे फुटे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ शीशे की या फिर किसी ਇਹੋ जी चीज़ की गल नहीं की गई जिस दे विच जान ना होए, बल्कि इस दे विच खानदान की भी गल की गई है। ठीक है, जिस तरह शीशा टुटदा है तो उस तो बाद दोबारा जुड़ नहीं सकता, इसे तरह ही अगर अपना कुल, अपनी खानदान, अपनी रिश्तेदारी, प्यार ये टुट जाए तो फिर दोबारा जुड़ते नहीं है, मतलब उनके विच गंढ जरूर पै जाती है ना, तो पहले रूप दे विच नहीं आ सकते। इसे करके कहा जाता है कि जदों तुहाडी किसी नाल गलत फहमी भी होए तो तुसीं उहनूं गलबात दे नाल जरूर उहनूं ठीक कर लेना चाहिए आ, उसनूं उस कंडीशन तक नहीं आन देना चाहिए जिस दे नाल कि फिर इस अखान के उपर पूरी ढुक जाए कि टुटे फुटे ना जुड़न ते कुल कंचन दी रीत। ठीक है, दिन है टुटे रास ना आउंदे गंढ गंढीले होए। जदों एक बार प्यार टुट जाता है तो फिर लख वारी भी तुसीं यतन करोगे तो पहला नहीं आ सकता, उसदे विच गंढ पै जाती है, उसदे विच फिक आ ही जाती है। ठीक है, चाहे तुसीं उस परसन दे नाल मेल मिलाप तो दोबारा कर सकते हो, बट फिर भी तुहाडी जो प्यार है वो पहला वर्गा दशा दे विच नहीं आ सकता। अगे ठूहे दा गंढिया डंगिया सॉरी भवे ते सप दा डंगिया सवे। देखो इस दे विच डंग मारन की गल की है, ठूहे की और सप की। जदों आपां नूं कोई ठूहा डंग मारदा है तो आप बहुत ही ज़्यादा दर्द के नाल करा जाने है ना, तो पर अगर सप का डंगिया होएगा तो आपू नींद दे विच लै जाएगा है ना। समय तो हो गया बट वो नींद किदां दी होएगी, वो ऐदां दी नींद होएगी कि जहर तुहाडे विच छेती नाल असर करन लग जाएगा और तुहाडी जान तक जा सकती है। जदों कि ठूहे डंगन दे नाल पीड़ तो ज़्यादा हुंदी है, ठीक है, पर तुहाडी जान का खतरा नहीं हुंदा है ना। तो इस तरह ही ऐदां दे इंसानां तो बच के रहना चाहिए जो कि सप दे डंगे वांग पहला तो तुहानूं प्यार दे नाल सुआ दिंदे ने पर पिछों पिछों तुहाडे दे लई जहर दा काम करदे ने ते तुहाडी जान तक लै सकदे हैं, मतलब तुहाडा बहुत वड्डा नुकसान कर सकदे ने। ठीक है, ठेल दाल में पानी राम भली करेगा। देखो पुराने टाइम दे विच वैसे ऐदां हुंदा भी सी ना कि जदों मान लो घर दे विच अपनी दाल है या रोटी है या सब्जी है कोई घट गई तो विच आपां बोलदे थोड़ा जिहा पानी मिला दो तो वध जाएगी है ना। तो ये कदों वरतदे सीगे, कई बार की होंगे आप चीज़ घट बनाई होंगी है तो अपने घर खाने वाले कोई ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर उदों आप की कहने कि दाल दे विच पानी पा लो तो कम सर जाएगा। ठीक है, तो इसे ही बोलिया जाता है कि ठेल दाल में पानी, यानी कि उदों जदों तुहाडे घर एकदम ज़्यादा गेस्ट आ जाए, ज़्यादा खाने वाले हो जाए, सब्जी घट पै जाए तो उहदे विच पानी मिलाओ तो कम सार लो। ठीक है, दैन है डड्डा दी पसेरी कदे एक कदे ढेरी। हुण इत्थे की गल की गई है, जदों की हो रहा अलग अलग विचारां दे
ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੀਨ ਹੀ ਵਜਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਕਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੂਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਹੀ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਦੀ ਹਰ ਹਰ ਕਰਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੰਡੇ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਡਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਡਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਕੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਡਾਡਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤੀ ਵੀ ਹੀ ਸੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਡਾ ਮਨੁੱਖ, ਡਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਣਹੱਕੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਡਾਡਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤੀ ਮਤਲਬ ਡਾਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਵੀਹੀ ਸੌ, ਉਹ ਵੀਹੀ ਸੌ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਓਕੇ। ਡਾਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਲਿੱਸੇ ਦੀ ਗਾਲ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਸਾ ਹੈ, ਲਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲਿੱਸਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕੱਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਰ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧੋ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਗੜਿਆ, ਹਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੂਮਣੀ ਦੀ ਨੱਥ ਕਦੇ ਨੱਕ ਕਦੇ ਹੱਥ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੱਥ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਵਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਸੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਨੱਥ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਓਕੇ। ਡੇਢ ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਰਸੋਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਚੜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ 1.5 ਪਾਈਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਰਾਸ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫੂਫਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਢੱਕੀ ਰਿੱਝੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੱਕੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਕੀ ਰਿੱਝੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝੇ। ਓਕੇ, ਢਾਈ ਘਰ ਤਾਂ ਭੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਣ ਆਊਗਾ। ਓਕੇ, ਢਾਈ ਘਰ ਤਾਂ ਡਾਇਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਢਾਈ ਘਰ ਤਾਂ ਡਾਇਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਢਾਈ ਢਿੰਗਰੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਡੱਫਰਵਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਢਿੰਗਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਡੱਫਰਵਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਵਿੱਤ ਵਾਲਾ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੜਾ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਢਿੱਡ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਤਾਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜਨਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੁੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਢਿੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਢਿੱਡ ਨਾਲੋਂ ਗੋਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਜਨੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਵ ਢਿੱਡ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਯਾਨੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸਰਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਸਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਨੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੇ, ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੰਦ ਨਾ ਤਾਣੀ ਜੁਲਾਹੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਝਗੜਾ ਛੇੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਲਾਹੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦ ਤੇ ਤਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ। ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਬਲਾ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਰੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ।
ऐदा तो नहीं हो सकता। यानी कि जो बिल्कुल ही लोड़ पैन के उपर तुसीं किसी चीज़ वास्ते नस भज करन लग जाते हो उस वेले वरतते हैं, क्योंकि उदों उस चीज़ का कोई फायदा नहीं हुंदा। ओके, त्रेल चट्टियां त्रे नहीं लैंदी। देखो सुबह सुबह तुसीं खेतां विच जांदे हो या फिर तुसीं किसी बाग में जांदे हो, तुहानूं ते त्रेल के तुपके दिखते हैं, उन्होंने चट के तुसीं अपनी त्रे यानी कि प्यास प्यास नहीं बुझा सकते, है ना। यानी कि जदों कोई जरूरी खर्च करने वेले कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करे तो आप उदों उसनूं बोलते हैं कि पानी तो पूरे गिलास के नाल ही प्यास बुझाएगा ना, ठीक है, तुहाडी त्रेल दे नाल पानी तो नहीं, प्यास तो नहीं बुझन लगी, सॉरी। इसका मतलब की है कि तुसीं कंजूसी जिन्नी मर्जी करी जाओ, छोटे छोटे पैसे बचाने दे नाल तुहाडा बहुत ज़्यादा वड्डा फायदा नहीं होना। तुहाडा जो जरूरी खर्च है वो तो तुहानूं करना ही पैना है, यानी प्यास के वेले तो तुहानूं गिलास च पानी भरना ही पैना है ना। तलवार का फट मिल जाता है, जबान का नहीं मिलता। हुण तुसीं भी इदां दे बड़े लोगों नूं मिले होगे जिहड़े कि जुबान दे बहुत कोड़े हुंदे ने, है ना। वो जो बोलते हैं वो सोचते नहीं बोलन लग्या, तो फिर उही जो उन्हां दी बोलियां होईयां गल्लां हुंदियां तुहाडे दिल ते लंबा असर कर जांदियां, फिर तुसीं उहदे तो कन्नी कतरान लग जांदे हो। मतलब कि तलवार का जिहड़ा फट हुंदा है वो तो फिर भी मिल जाता है दवाइयां दे नाल, है ना। पर जे आप जुबान की गल करते हैं तो इहदे वास्ते कोई दवाई नहीं हैगी, इसलिए बोलन लग्या बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। तो जिहड़े अपने सज्जन मित्र के कबोल हुंदे ने वो कभी भी आपां नूं भुलदे नहीं। तालों कुत्थे डूमणी बोले ताल बेताल, मतलब जदों कि बंदा की कर रहा है, जदों तक ताल की गल हो रही सी उदों तो उन्हें कुथ लिया, यानी उदों तो उन्हें गवा दिता मौके नूं, ते बाद दे विच बिल्कुल ही बेताल होकर भटकदा फिरदा इधर उधर। मतलब जदों कोई बंदा सही मौका गवा के इधर उधर भटकदा फिरे उदों बोलते हैं। ताली दो ही हत्थी वजदी है, ये सब नूं ही पता होना है कि अगर लड़ाई होएगी तो दोहें धिरां ही जिम्मेवार होणगियां। एक हथ नूं तुसीं हवा विच जिन्ना मर्जी घुमाई जाओ पर ताड़ी नहीं वज सकदी, उहदे लई दूजा हथ आएगा ही। मतलब लड़ाई कभी भी एक पासों शुरू नहीं हुंदी, शुरू हुंदी भी है तो वधेगी तां ही जेकर दूसरे पासों उहदा सेम रिस्पोंस आएगा, है ना। 3 विच ना 13 विच, मतलब जदों कोई बंदा बेहैसियत होवे ते उनकी किसी भी गिनती दे विच मतलब उनकी कोई भी वैल्यू ही ना करता होवे, ठीक है, उदों उन्होंने बोलिया जाता है कि किसी गिनती च नहीं आंदा, इहदी कोई हैसियत नहीं हैगी। मतलब ये बंदा ना 3 च है ना ही 13 च है। ओके, दैन तीजा रलिया झुग्गा गलिया, ये पहला पुराने लोगों के टाइम ते हुंदा सी ते इस टाइम लोगों का वहम ही है कि जदों किसी काम दे विच तीजा बंदा आ जाता है झुग्गा गलिया, मतलब तुहाडी पूरी झुग्गी नूं अग ला देगा, वो बदशगना हुंदा है, नैश हुंदा है, ठीक है, बट एक्चुअल दे विच इदां दा कुछ हुंदा नहीं है। ओके, हाँ जी, तीर नहीं तुक्का ही सही। हुण मतलब तुहानूं तीर वजाना नहीं आंदा, तुहानूं तीर छड्डना नहीं आंदा, ठीक है, निशाना लाना नहीं आंदा, तो तुसीं की करोगे तुक्के दे नाल ही लगा के देख लोगे, कई बार हुंदा बाई चांस ही तीर उत्थे लग जाए, है ना। इन्ना मतलब जदों किसी काम का लाभ मिलना आपां नूं यकीनी ना होवे ते आपां की सोचते हैं चलो ट्राई मार लैंदे आ कि पता तुक्के नाल ही काम सर जे। हुण कई बार तुसीं पेपर भी दिंदे हो तो तुसीं की सोचते हो कि चलो जिहड़े जिहड़े प्रश्न मैनूं नहीं आउंदे होणगे, जिहड़े सबजैक्ट दे विच मैं वीक हैगा, तुसीं वो प्रश्न छोड़ के तो नहीं आउंदे ना, तुसीं उहदे विच भी जिहड़े गोले ने उहनां नूं काला करके आउंदे हो, तुसीं सोचदे चलो तुक्के ही ला दईए कुछ तो ठीक होणगे, उसे टाइम यूज़ करते हैं तीर नहीं तुक्का ही सही। तुरंत दान महाकल्याण, ਇਹਦਾ मतलब की है कि देखो जदों आपां चंगा काम करना है उदों फिर आपां ढिल नहीं लानी, उन्होंने तुरंत करना है, उसके नाल तुहाडा कल्याण होएगा ही, ठीक है। तो चंगा काम करन लगे आपां नूं ढिल नहीं लानी चाहिए। यस, तेल देखो तेल दी धार देखो, इहदा मतलब की है कि सीधा कभी भी फैसला ना करो, पहला तेल देखो फिर उसके आराम नाल धार नूं देखो, यानी कि कुछ समा तुसीं उड़ीको, हालात नूं समझो, उस तो बाद उसके उपर रिएक्ट करो, उस तो बाद ही फैसला लो। ओके, तेली भी किता ते रज भी ना खादा, ऐदा मतलब की है तुसी तेली किता उन्होंने पैसे भी दिते, ठीक है, उस तो बाद भी तुसी रज के नहीं खादा, मतलब तुहाडा पेट फिर भी नहीं भरिया, जदों कि तुहाडे कोल इन्ने पैसे सीगे भी नहीं फिर भी तुहानूं उन्होंने देने पए, यानी कि तुसी अपनी हैसियत तो नीवा काम कर रहे हो फिर भी तुहानूं लाभ नहीं हो रहा, ठीक है। यस, नेक्स्ट है तेली भी किता ते रज के भी ना खादा, इसका मतलब की है कि तुसी अपने हैसियत तो नीवा काम भी किया, ठीक है, फिर भी तुहानूं लाभ नहीं होया, फिर भी तुसी रज के उस तो नहीं खा सके, तो उस वेले आपां इस अखान नूं वरतदे हां, ठीक है। दैन तैनूं चाह नहीं मैनूं परवाह नहीं, इसका मतलब की हुंदा है
ਚਾਹ मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੀਨ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਓਕੇ, ਤੋੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਦਾਣਾ ਹੀ ਟੋਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਫੇਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਫਿਸ ਗਿਆ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਾਣੇ ਟੋਲੋ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਥੁੱਕੀ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੜੇ ਪਕਾਉਣੇ ਆ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਵੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਰਸਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਥੋੜਿਆ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਥਿੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਿਆ ਮਤਲਬ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਖੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਟ ਉਹ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਔਰ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥਿੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਖੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਥੋੜ ਬੁੜੀ ਕਿ ਛੁਰੀ। ਥੋੜ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਚਾਕੂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਥੋੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਕੂ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਛੁਰੀ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਵੱਧਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵਿੱਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਊਗੀ। ਓਕੇ, ਯੈਸ। ਦਾਈ ਕੋਲ ਪੇਟ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ। ਦਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਦਾਈਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਖੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਖੇ ਥੂ ਕੋੜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਕੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮਨ ਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ, ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ। ਓਕੇ, ਦਾਨੀ ਦਾਨ ਕਰੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰ ਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ ਪੇਟ ਫਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਸੜੀ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਲ ਅਲੂਣੀ ਕੱਪੜੇ ਸਬੂਨੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ,
ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੂਣੀ मतलब ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਸਕਣ। ਕੱਪੜੇ ਸਬੂਨੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਦਿਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਗਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਧੁਲ ਜਾਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਪ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਫਿੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੁੱਧ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਟੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਸੀ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਕਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਸੜ ਜਾਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਊ ਦਿਸਦੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆਮ ਅਖਾਣ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟਾ ਨਿਕਲੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਂਕੇ ਤੇ ਖਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਟੌਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗਾਜਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਅਖਾਣ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਆਕੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਪਈਆਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਰੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਢੀਠ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਢੀਠ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ, ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਹਰਾਮ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਆਸ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਓਕੇ, ਧਿਰ ਧਿਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲੈਣਾ ਸਿੰਘ, ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਧਿਰ ਧਿਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਉਧਾਰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਭੈੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ,
या फिर तुसीं कह सकते हो जदों किसी इंसान का नाम उसके गुणा तो उसकी हैसियत तो ठीक है बिल्कुल ही उल्टा होवे उनके करैक्टर तो बिल्कुल ऑपोजिट होवे तो उदों आपां इस अखान की वरतों करते हैं। धी उसरी खाण पीण विसरिया, मतलब धी उसरी यानी कि जदों धी वड्डी हो जाती है ना तो जिहड़े मापे हुंदे आ उन्होंने खाण पीण विसर जाता है, वो अपना खर्चा घटा देंगे ने। तो धीआं जवान हो जाते मापे अपना खर्चा घटा देंगे हैं तो उनके विआह वास्ते जोड़न लग जाते हैं। ठीक है, धीए नी तू कन्न धर नूहे नी तू कम कर, मतलब जदों आपां गल तां सुना किसी होर नूं रहे हां पर आपां कर किसी होर नूं रहे हां। ठीक है, आपां उदों वरतांगे और अजकल आपां ज़्यादातर सारे लोग ही शायद इदां दा काम करदे भी हां, है ना। जदों आपां सुनाना तीजे बंदे नूं हुंदा है पर आपां कह दूसरे नूं रहे हां ते तीजे नूं अपने आप ही समझ आ जानी है। जदों कोई गल एक नाल कीती जावे पर समझाया दूजे नूं जावे, ठीक है, उदों वरतदे ने। धीआं पराया धन हुंदियां हन, मतलब कि जो धीआं हुंदियां मापिਆਂ दे कोलों पराया धन यानी अपने पति की अमानत हुंदी है ते जदों समा आंदा तो फिर उन्होंने विआह के लै जांदे ने। ओके, धीरा सो गंभीरा, धीरा इत्थे गल कीती गई है धीरजवान इंसान दी जिस दे विच धीरज होएगा। ठीक है, यानी कि जिहड़ा धीरजवान मनुख हुंदा है वो सुभाव वल्लों गंभीरा, मतलब गंभीर, वो बड़ा गंभीर हुंदा है। ठीक है, फालतू की गल नहीं करेगा, फालतू की बकवास नहीं करेगा, फालतू का बोलेगा नहीं। ओके, हाँ जी, तेले की बुढ़ी टका सिर मुनाई। हुण देखो तेले की बुढ़ी जिंदी मान लो मुल बिल्कुल ही 2 तेले का हैगा आ, जिन्ना यानी कि बिल्कुल ही निमाणा जा निगूणा जा मुल हैगा, टका सिर मुनाई। पर जदों आपां उहदी सजावट की गल करांगे ते आपां उहदे उपर उहदे मुल नालों भी ज़्यादा पैसा लगा दईए, मतलब जदों किसी थोड़े जे मुल की चीज़ की साज सजावट ते आपां ज़्यादा खर्चा कर दईए उस वेले आपां इस खान की वरतों करदे आ। धोबी का कुत्ता ना घर दा ना घाट दा, ये सब नूं पता होना है कि जदों बंदा 2 पासे टंग अड़ाएगा तो किसी जोगा भी ना रहे। ठीक है, उदों वरतदे ने कि धोबी का कुत्ता जो होएगा ना तो घाट के उपर रह सकता ना ही घर के उपर रह सकता। ठीक है, धोला चाटा ते आटा खराब, या फिर धोली दाड़ी ते आटा खराब। धोला मतलब चिट्टा है ना, चाटा मतलब वाल। तो इत्थे गल हो रही है कि किसी के चिट्टे वाल हैगे यानी कि बजुर्ग हो चुके हैं फिर भी आटा खराब, यानी कि जो उनकी हैसियत है, जो उनकी करैक्टर है, ठीक है, उनकी जो शख्सियत है वो बिल्कुल ही खराब है, उदों बोलते हैं। यानी कि जदों कोई पकेरी उम्र वाला, जदों कोई बजुर्ग उम्र वाला बंदा बहुत ही माड़ा काम करे उस वेले आपां वरतदे आ नाती धोती रह गई मूँह ते मक्खी बह गई। मतलब हुण तुसीं नहा धो के गए जे, ठीक है, तो तुहाडा मूँह माँ तुसीं बड़ा साफ करके गए हो तो फिर तुहाडे मूँह ते मक्खी बह गई, ठीक है, उन्हें उहदे ते कुछ कचरा जो है वो ट्रांसफर कर दिता, उस वेले वरत रहा। मतलब जदों किसी व्यक्ति का करीब करीब काम पूरा हो गया, वो नहा धो चुका है पर काम किसी कारण करके ना पूरा संपूर्ण नहीं हो सकिया, करीब करीब पूरा होया, जिवें ही पूरा होने वाला सीगा तो उससे विच कोई ना कोई टंग अड़ा गया तो काम पूरा ही नहीं होया। ठीक है, नोहा नालों मांस वख नहीं हुंदा। हुण तुसीं अपने नोह दे नालों मांस वख करके देखो तुहानूं पता चल जाऊगा तकलीफ कितनी हुंदी है। इसका मतलब जिहड़े सके संबंधी हुंदे ने वो बिल्कुल ही नोह ते मांस दे रिश्ते वर्गे हुंदे ने, इन्हां दे नाल अपने संबंध टुटने असंभव हुंदे ने। ठीक है, तो इस वास्ते जे आपां कहिए कि कोई रिश्तेदार अपने तो रुस गया तो आपां उहनूं मनाउण वेले वरतदे हां, ठीक है, कि नोह नाल मांस कदी वख नहीं हुंदे, अपना एक दूसरे बिना सर नहीं सकदा, इसलिए आपां नूं नाराज़ नहीं होना चाहिए। निकम्मी जट्टी उन वेले, मतलब कि बिल्कुल ही निकम्मा बंदा जिहड़ा कोई काम कर ही नहीं रहा, ठीक है, तो काम करता ही नहीं, मतलब नॉर्मली तो उन वेले वो ऐदा दे काम करी जा रहा है जिन्ना कोई अर्थ ही नहीं हैगा। ठीक है, तो एवें धक्के नाल ही लग्या होया है कि उसका कोई लाभ तो होना नहीं। जदों कोई अजिहा काम करे जिहड़ा कि आप बिल्कुल लाभ ना दे पाए तो उस बंदे की जिहड़ी सारी मेहनत है वो बिल्कुल ही व्यर्थ चली जाए, उस वेले वरतदे आपां नंगा नहाऊ की ते निचोड़ू की। हुण तुसीं देखो हुण जिहड़ा बंदा ही नंगा आ, ठीक है, उन्हें नहाया तो उस तो बाद निचोड़ेगा की, जदों कपड़े पाए नहीं तो निचोड़ना की है। इसका मतलब की है कि जिसका अपना ही गुजारा नहीं चल रहा तो फिर होरां नूं की देगा, वो तो अपने बारे पहला देखेगा ना। उस वेले आपां इस अखान की वरतों करदे हां। नच्चण लगी तां घूंघट की, हुण जदों कोई नच्चण लग ही गया तो फिर उन्होंने घूंघट की आड़ दे विच अपना चेहरा छुपाने की लोड़ नहीं पैंदी, यानी कि फिर उनकी जिहड़ी संग शर्म है उतर जाती है। भाव जदों आपां कोई नमोशी वाला काम कर ही लिया तो फिर संग शर्म कादी। ठीक है, दैन नदी नाव संजोगी मेले, इसका मतलब है कि कुछ समा मिल के रहन वाले जदों विछड़ते हैं
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਦੀ ਔਰ ਨਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਨਦੀ ਤੇ ਨਾਵ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਾਹ ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਗਏ, ਰੋਜ਼ੇ ਗਲੇ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੱਟੀ ਪੈ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਬਲ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਗਏ, ਰੋਜ਼ੇ ਗਲੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਾਂ 9 ਦਿਨ, ਪੁਰਾਣਾ 100 ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ 100 ਦਿਨ ਸਾਥ ਨਿਭਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 9 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਹਾੜ ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਸੌਣ ਹਰੇ। ਦੇਖੋ ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾੜ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਓ, ਜੌਬ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਓ ਔਰ ਸੋ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਨੌਮਲ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਧਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ, ਜਿੰਨ ਪਹਾੜੋਂ ਲੱਥਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਕਰੂਪ ਤੇ ਕੋਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਜੰਝ ਸਭੇ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਖਾਓ ਖੁਰਮਾਨੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਖਾਓ ਬਦਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਮਾਨੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ 2 ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਚਤਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਝਾੜ ਰਿਹਾ, ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਨੀਂਦਰ ਤਾਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਗੱਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੈੱਡ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਨ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਾੜੀ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਕੀਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। 9 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ, 900 ਚੂਹੇ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ,
हाँ 900 ही ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਲਏ ਆ ਬਿੱਲੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੱਜ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੂਹੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਆ ਗਈ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨੋ ਕੋ ਦਰਿਆ ਤੰਬਾ ਮੋਢੇ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹ 9 ਕੋਹ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟੋਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੈਨ 9 ਨਕਦ ਨਾ 13 ਉਧਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਕਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ 9 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਧਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਕਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕੜਾਹੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਪੁੱਟਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਚੂਹਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੂਫ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਾਇਆ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਗਵਾਇਆ। ਪਰਾਇਆ ਗਹਿਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਗਵਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਾਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰਾਈ ਆਸ ਸਦਾ ਨਿਰਾਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਤੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਓਕੇ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ। ਧੇਲਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਦਰਾਂ ਪਾਲ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਬੇੜੀ ਭਰ ਕੇ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡੁੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਓ ਨਾ ਮਾਰੀ ਪਿਦਨੀ ਬੇਟਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਐਦਾਂ ਫੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਬੱਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਚੱਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਪੀਠੇ ਦਾ ਕੀ ਪੀਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਪੀਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
यानी कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। पेट न पईयां रोटियां ते सभे गल्लां खोटियां। जेकर तुहाडे ढिड दे विच रोटी नहीं है, तुसीं भुखे हो, तां तुसीं काम नहीं कर सकदे। तुहाडे लई फिर आले दुआले कुछ भी हो रहा है, तुहानूं कुछ भी चंगा नहीं लगूगा। यानी ढिड ना भरे तां कोलों कोई भी काम नहीं हुंदा ते अपना मन चंगा हुंदा ही नहीं। पैंचां दा कहा सिर मत्थे, परनाला उत्थे दा उत्थे। जदों मान लो पंचायत लग गई, पंचां ने कहा जी तेरा जो परनाला है बहुत गंद मचाउंदा है, इस वास्ते तुहानूं एक पासे ला लै, ठीक है ना, मूँह दूसरे पासे नूं कर लै। तो आपां कह दईए हाँ जी जी जरूर कर लांगा, फिर भी तुसीं परनाले नूं हिलाया तक नहीं, उत्थे दा उत्थे ही है। मतलब जदों कोई सारिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ उत्तों उत्तों ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੇ, पर अमल नहीं करना आपां, ठीक है, फिर भी आपां उद्दां दे उद्दां ही हैगे, अड़ी नहीं छड्ड रहे। उदों वरतदे ने पो माग दी झड़ी कोठा छड्डे ना कड़ी। मतलब कि जदों तुसीं पो माग दी गल करदे हो, झड़ी यानी कि जदों बारिश हो रही है, ठीक है, उदों फिर तुहाडे जिहड़े कोठे ने वो भर जांदे ने, ठीक है, जिहड़े वड्डे वड्डे मकान होणगे वो भी ढह जांदे ने, उदों वरतदे ने। दैन पोतड़ियां दे विगड़े कदे रास नहीं होंदे, यानी कि बचपन दे विच पोतड़े यानी कि जदों आपां छोटे होंदे लंगोट पांदे उहनूं आपां पोतड़े बोलदे हां। उस वेले जिहड़ा बंदा विगड़ जांदा ना, फिर वो कदे रास नहीं आंदा, यानी कि उहनूं कदे भी सुधारिया नहीं जा सकदा। बचपन विच पैण वालीआं आदतां जो ने कदे भी नहीं सुधरदियां। फसी नूं फटकण की, हुण जदों आपां एक वारी फस ही गए हां, जे आपां एक बारी नुकसान झेलण दे लई उस बिपता नूं सहेड़ ही लिया, तो फिर आपां की देखना, नुकसान होएगा या फायदा होएगा देखी जाएगी। यानी कि जदों बिपता सहेड़ लई तो फिर फरियादा नहीं करनियां, फरियादा का कोई लाभ नहीं होना, फिर आपां नूं खुद नूं ही फेस करना पएगा। फिट अजिहा जीविया जित खाए वधाया पेट, एहो जिहदा कोई फायदा नहीं कि खा के तुसीं पेट वधा लिया, ठीक है। मतलब कि एहो जिहा जीवन, एहो जिहा जीविया जिस दे विच तुसीं सिर्फ खा रहे हो, काम नहीं कर रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं हुंदा। जे मनुख निरा खाण पीण लई ही जीवे तो उहदे विच ते पशुआं दे विच फिर कोई फर्क नहीं रहिंदा। फिटे मूँह जिहे जम्मे दा, जदों आपां बहुत ही नलायक ते मूर्ख जे इंसान दी गल आपां करदे आ ना, ते आपां फिर उस नूं फिटकार पाउण वास्ते यूज़ करदे आ इस अखान दा। फुल्लां नाल कंडे भी हुंदे ने, यानी कि जदों तुसीं देखदे हो गुलाब दे फुੱਲ ते उहनां दे नाल छोटे छोटे कंडे भी लगे होणगे। गुलाब कंडिਆਂ ਤੋਂ बिना नहीं उग सकदा, यानी कि जदों तुसीं थोड़ा थोड़ा बचाना आ तो उहदे नाल तुहाडा काफ़ी सारा धन जुड़ जांदा है, ठीक है। या तो उदों वरतांगे या फिर उदों वरतिया जांदा है कि जदों तुहानूं कोई आरामदायक चीज़ मिलेगी तो तुहानूं उहदे लई मेहनत भी करनी पैंदी है, यानी कि कंडिਆਂ ਦਾ भी सामना करना पैंदा है। बिना मेहनत तो तुहानूं फुੱਲ भी नसीब नहीं हो सकदी। बकरी ने दुध दिता वो भी मेंगना पा के, हुण बकरी तुहानूं दुध दे रही है, तुसीं पीना सी पर उन्हें तुहानूं विच ही मेंगना पाता, तो इहदा मतलब की है कि तुसीं पी ही नहीं सकदे। उन्हें तुहाडे ते एहसान तो कर दिता पर काम ऐदां कीता कि बिल्कुल ही बेस्वादा। जदों कोई बंदा कोई काम बेस्वादी करके करे उदों वरतदे ने। बकरे दी माँ कद तक खैर मनाएगी, हुण बकरे दी माँ हैगी है, बकरा अगर उत्थे हलाल होना है, ठीक है, तो उन्होंने अगर कट्टिया जाना है तो कदों तक खैर मना लेगी, अखीर ते जाके तो फिर वो बकरे ने उनके बच्चे ने अलग हो ही जाना है। जदों कोई बंदा आने वाले दुखों या फिर दंड तो बचन का यतन करता है, फिर आप उदों बोलते हैं कि ये जो दुख है ये तो तेनों मिलना ही है, कदों तक तू खैर मना लेगा। बद नालों बदनाम बुरा, बद मतलब बुरा बंदा, बुरे आदमी की जो बुराई है वो जे लुकी रही तो उन्होंने की कहते हैं चंगा समझा जाता है। पर जे एक बार कोई बदनाम हो जाए ना तो फिर उनकी भावें वो बुरा नाम ही होवे, भावें वो चंगे भी काम करन लग जाए, फिर भी हर बारी उनका ही नाम लग जाता है, ठीक है, कि ये तो काम जी इन्हें किया होना है। ओके, बंदा जोड़े पली पली रब रुड़ावे कुप्पा, मतलब कि बंदा थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़ रहा है पर फिर एकदम ही की हो रहा है, सारा का सारा रब ने कुछ ऐदा की बिपता पाई कि उनका सारा का सारा ही जो धन जुड़िया होया सी सारा ही खत्म हो गया। मतलब मनुख किरसा करके कंजूसी करके धन जमा करता है पर एहो जी होनी वापर जे कि पूरा का पूरा धन उजड़ जे। बंदा बंदे दा दारू हुंदा है, यानी कि जो मनुख है ना वो दुख ते सुख दे विच मनुख ही उनकी हैल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। बन्ने जट ना छेड़िए हट्टी ते किराड़, मतलब की होया कि जिथे किसी का जोर ही नहीं चल रहा, हुण एक बन्ना जट ने पाया होया उन्होंने तुसीं छेड़ना नहीं हैगा, ठीक है, जिथे किसी का जोर ना होवे उस जगह ते झगड़ा नहीं छेड़ना चाहिए, वधेगा ही। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह,
यानी कि जो छोटे वड्डियां नालों वध के चलाक निकल, चतरन निकल, ठीक है, उदों वरतते ने। बाहर दी सारी नालों घर दी अद्धी चंगी, बाहर जाके तुहानूं पूरी रोटी मिल रही है ना, उहदे नालों जो तुहाडे घर दे विच तुहाडी अद्धी रोटी है, तुहाडे लई ओही बहुत है, ओही तुहाडी ज़्यादा बरकत पा देगी। यानी कि जदों कोई कमाई करन वाले प्रदेश गया, उत्थे जाके बहुत दुखी हो गया, ठीक है, तो फिर आपां नूं की कहांगे, तू आपदे देश वापस परत लै। उस वेले प्रेरणा देण वेले इस अखान की वरतों की जाती है। बाहर मियाँ 5000 घर बीबी चोले दी मारी, यानी कि बाहर तो दिखा रहा है कि मेरे को जी हज़ारां रुपए हैगे ने, बाहर वड्डिया वड्डिया फड़ा मार रहा है, पर घरे देखोगे तो चोला खाली दा खाली पिया। जदों किसी ने बाहर तो अपनी शान ते ठाठ बनाया होया है, पर घर की हालत माड़ी होवे, बारी वरी तो रूढ़ी दी भी सुनी जाती है। यानी कि जो बहुत ही लंबा समा पै जाता है तो इन्ने वेले तुसीं दुख देख रहे हो, भुख देख रहे हो, तुहाडे कोल बहुत गरीबी है, तो उस बंदे नूं आपां हौसला देने वेले बोलते हैं कि 12 वरियां बातां रूढ़ी ते भी जिहड़ा सुट्टिया हुंदा उहदी भी सुनी जाती है, तेरी भी रब कदी ना कदी जरूर सुन लेगा। बाल दा पज माँ दा रज, यानी कि जदों किसी आदमी नूं किसी दूसरे दे आसरे लाभ पुज रहा होवे, हुण जिहड़ी माँ हैगी है जदों वो रजदी है तो छोटा बच्चा फिर उनका दुध पींदा है ना, तो उनदे नाल उनदा भी रज हो जाता है। यानी कि जे माँ चंगा खाएगी तो बच्चे नूं दुध दे नाल न्यूट्रीशन मिलते हैं। इसी तरह ही एक आदमी नूं दूसरे आदमी का लाभ पहुँचे उदों वरतते हैं। बिगानी छां ते मुच्छां नहीं मनाई दियां, यानी कि जदों किसी पराए आसरे अगर आप सोचीए कि आप लाभ प्राप्त कर लीए तो उदों फिर आपां नूं उल्टा नुकसान ही हो जे, उदों वरतते हैं। बुढ़ा चोर मसीती डेरे, मतलब जदों कोई मनुख सारी जिंदगी कम कर करके चोरियां कर करके बुढ़ा हो गया, बुरे काम करी गया, बाद विच एंड ते जदों बिल्कुल मरण वाली हालत है तो मसीत च जाके उन्हें डेरे ला ले, यानी कि बुरे काम करता तो बुढ़ा हो गया, बाद विच भगती वाले पासे लग जाए उदों वरतते ने। बूहे आई जन विन्नो कुड़ी दे कन, हुण देखो की हो रहा है, जो बरात है वो बूहे ते आके खड़ी हो गई है, जन मतलब बरात, ठीक है, ये बूहे ते आके खड़ी होगी तो आप की कहने कि कुड़ी नूं हुण आपां सोना पाना तो फटाफट आंदे कन विन दो। मतलब जदों कोई आदमी किसी जरूरी काम नूं ऐन वक्त ते शुरू करदा है ना उदों बोलदे ने। भट्ठ पिया सोना जो कन्नां नूं पाड़े, ਇਹੋ ਜਿਹੇ सोने का की करना है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾੜ ਹੀ ਦੇ। मतलब ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿੱਚੜ ਕਾਵਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਚੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਗ ਭਰੀ ਦਾ ਪੈਰ ਪਿਆ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, मतलब कि बंदे का नाम है भाग भरी, पर जिमें ही उन्हें तुहाडे घरे पैर धरिया तो तख्त हज़ारे उजड़ गया, यानी कि पिंड के पिंड ही उजड़ गए। मतलब जदों किसी के आउण नाल नुकसान हो जाए उदों वरतते ने, भावां नूं नैश किया जाता है, ठीक है। भुखे की धी रजी पिंड उजाड़न लगी, मतलब जदों कोई बिल्कुल ही भुखा बंदा है पर उहदे कोलों रज आ गया, मतलब उहदे कोलों पैसा आ गया तो उन्हें आदत ही चुक ली, वो पिंड के पिंड उजाड़ने शुरू करते उन्हें आपदे पैसे के जोर के उपर। यानी कि जदों किसी कंगाल बंदे दे कोलों धन आ जाता है तो अत चुक लवे उदों वरतते ने। भैड़े भैड़े यार बीबी फत्तो दे, जदों मतलब किसी भी इंसान दे जो यार दोस्त है ने वो बिल्कुल ही भैड़े चाल चलन वाले होण उदों वरतते ने। मंगर गए सो मर गए मंगण मूल ना जा, मतलब जदों आपां किसी बंदे नूं कहना है कि मंगण नहीं जाना चाहिए, इस दे नाल अपनी जिहड़ी अणख हैगी है ना वो मर जाती है, ठीक है। इसलिए आपां नूं बिल्कुल मंगण नहीं जाना चाहिए, अपने घर घाटे दे विच गुजारा कर लेना चाहिए। मच्छी पत्थर चट के ही मुड़दी है, यानी कि जिहड़ा जिद्दी मनुख है ना वो किसी दी नहीं मनदा, वो पहला आपदी पूरी वाह लाएगा जदों तक वो पत्थर चट नहीं लैंदा, फिर जदों पूरी तरह निराश हो जाता है तो अपने आप ही वापस परत जाता है, ठीक है। मझ वेच के घोड़ी लई दुध पीनो गया लिद्ध हूंज नहीं पई, मतलब किसी बंदे ने की किया मझ वेचती ते घोड़ी खरीद ली, हुण उहनूं जिहड़ा मझ तो दुध मिलता सी वो तो पीनों हट ही गया, ठीक है, मिलिया ही नहीं, पर नाल नाल जो घोड़ी है सारा दिन उनकी लिद्ध हुंजी जा रहा है। मतलब जदों कोई बेवकूफ आदमी जो है ना वो काम की शै के बदले निकम्मी शै लैके आ जाए उदों वरतते ने। मन हरामी हुजता ढेर, जदों किसी आदमी का मन ही हराम हो जाएगा ना, आपां कहने हैं ना कि वेला मन शैतान का घर हुंदा है, तो उहदे कोलों शैतानियां करन वालियां चीज़ां बहुत नहीं,
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਹੁਜਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮਾਂ ਨਾ ਭੈਣ ਕੌਣ ਕਰੇ ਵੈਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਵੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਜਲੀ 100 ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਜਤਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਟਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਪੂਤਨਾ ਕੁੜੀ ਚੁੜੇਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਲ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲੇ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੁਰਦਾ ਬੋਲੂ ਤਾਂ ਕੱਫਣ ਹੀ ਫਾੜੂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕੋੜੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਸਾ ਨੱਸੇ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਾਈ ਲੋਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੋਈ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਤ ਦਾ ਢੀਠ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਡਰੇ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ, ਬੈਂਕ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਣੀ, ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਣ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਸ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੋਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੋਹਬਤ ਬਾਕੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਬਤ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਐਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸਭ ਜੰਜਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਣ ਨੂੰ ਹਾਣ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਢ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਯਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਰੱਸੀ ਸੜ ਗਈ ਪਰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਰੱਖੇ ਰੱਬ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕੌਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੰਡਾ ਚੜਿਆ ਕੁੜਮਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਕਿ ਪਰਾਈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੰਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਗਾ। ਰਨ ਜੱਟੀ ਹੋਰ ਸਭ ਚੱਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ
ਪਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਹਟਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ। ਮੇਲਸ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੋਏ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਕ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ